سب سے پہلا صوفی جس کے نگاہ ڈالنے سے لوگ مسلمان ہو جاتے رہے، یہ کب آئے؟ یہ ہیں شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. سمجھ گئے نا؟ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. ان کی وفات جو ہوئی ہے دوستو، یہ جو انتقال کیے ہیں، ان کے انتقال ہونے کی تاریخ ہے 633 ہجری. کتنا؟ 600. اب سوال ہے چھ. اب ذرا بتائیں بھائی، 650 سال تک یا ان سے پہلے 600 سال تک کیا ہندوستان میں لوگ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ انہوں نے کیا کیا واقعہ ہم بتائیں گے. اس کے بعد دوسرے بزرگ جو ہیں گنج بخش، گنج لقب ہی ہے، گنج بخش یا داتا. ہاں داتا. اور جن کا مقام کیا ہے؟ حرم کے اندر طواف کر رہا تھا ایک پاکستانی، طواف کیا اور دیکھ رہا ہے اور موبائل لیتا ہے اور پاکستان ٹیلی فون کر رہا ہے. گھر والوں نے کہا ٹھیک ہو، بہت اچھے ہیں، مزہ تو بڑا ہے، لیکن داتا کی نگری تو داتا کی نگری ہی ہے نا. لیکن یعنی مکے میں بھی کھانے کعبہ بھی اس کو داتا دربار کے سامنے اچھا نہیں لگا. یہ ہے عقیدہ، یہی سب کیا ہے. اب چلو داتا صاحب ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ اللہ 642 ہجری. کتنی؟ 642. اس سے پہلے لاہور میں ہے داتا نا. ہم نے بتایا محمود غزنوی نے جو حملہ کیا تھا اس وقت محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ جو محدث تھے، ان کی دعوت سے 50,000 ہندو مسلمان ہوئے تھے. پتا چلا وہی 50,000 بڑھتے 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 رہے. ان کے آنے سے کوئی مسلمان تو نہیں ہوا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ وہ زمانہ تھا ایک آدمی کے 10 بچے ہوتے تھے، آدمی کے 12 بچے ہوتے تھے. لیکن غارت کرے یورپ کو، اس نے کہا ہم دو ہمارے دو. ہاں ہم دو بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے. یہ ہے اس لیے ہماری تعداد گھٹائی ہے، ورنہ 50,000 جو مسلمان ہوئے تھے. اگر دیکھا جائے 100 سال میں ایک صدی میں تو پتہ نہیں کتنے لاکھ مسلمان ہو گئے اس وقت. بہرحال نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کون؟ یہ دلی میں اللہ اکبر جہاں سب سے بڑے تنظیم کا مرکز ہے، تاکہ اندر سے کنیکشن نہ رہے دونوں بزرگوں کا. ہو سکتا ہے کوئی پائپ لائن ہوگی وائرنگ کہ اس درگاہ سے اس خانقاہ تک برابر افادہ ہوتا رہے، برابر کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا رہے. میرے بھائیو، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کی وفات ہوئی ہے 726 ہجری. کتنی؟ اب سوال ہے پورے لوگ تو مسلمان تھے، آنے کے بعد کیا کیا؟ سوچنے کی چیز ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، لوگ کہتے خانقاہوں میں بیٹھ کر کے اسلام پھیلاتے تھے. خانقاہ کیا ہے؟ مساجدہم عامرہ، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اٹھاؤ سورہ نور کی آیت، تب پتا چلے گا یہ مسجدیں جو ہیں اسلام یہاں سے پھیلتا ہے. اور خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. وہاں سے اسلام کیا پھیلا؟ سب سے پہلی خانقاہ عیسائی نے بنائی. معلوم کہ نہیں معلوم؟ کس نے بنائی؟ سب سے پہلی خانقاہ فلسطین میں، شام میں، رام اللہ کے اندر بنی ہے. اور بنانے والا عیسائی کرسچن تھا. وہ شکار کا بڑا شوقین تھا. شکار کھیلنے کے لیے گئے جنگل میں تو دیکھا کہ دو، ایک ادھر سے نکلا جھاڑی سے اور ایک ادھر جھاڑی سے نکلا. وہ ادھر جھاڑی میں تھا، اور حالانکہ جنگل میں مسلمان نہیں رہتا بلکہ جنگلی جانور رہتے ہیں. اب ہو سکتا ہے بھائی اس جیسے جنگلی بھینس ہوتی ہے، جنگلی گائے ہوتی ہے، جنگلی بچڑا ہوتا ہے، جنگلی اونٹ ہوتا ہے، جنگلی انسان بھی ہو. سمجھ گئے نا؟ دو انسان نکلے اور آنے کے بعد دونوں گلے ملے. گلے ملنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے معاملہ کا کیا. اس نے اپنے پاکٹ سے تھیلی نکالی اپنے پاکٹ سے اور دونوں نے کھانا شروع کیا.
اس शिकारी ईसाई ने देखा ये अजीब किस्म के लोग हैं, पूछा क्या बात है, कौन हो? कहा हम लोग बस बड़े नेक हैं, हमने दुनिया को तर्क करके सिर्फ इस दरख्त के पत्ते को खाते हैं, या कोई खाना देगा तो खा लेते हैं, वरना हम लोग कुछ काम सरोकार नहीं रखते। उसने कहा ये बड़े नेक लोग हैं, ऐसा करो इनको ये घर बना करके दे दो, 24 घंटे इसी में रहें। ये पहली खानकाह तमाम मुर्रखीन के मुताबिक ये सबसे पहली खानकाह है जो इस्लाम में कायम की गई। और हिंदुस्तान में तफसील बड़ी है, गौरी हुकूमत जो हुई है, इन लोगों ने खानकाहों का सिलसिला शुरू किया, वरना इससे पहले इस्लाम में या हिंदुस्तान में कोई खानकाह नहीं थी। बहरहाल दोस्तों, ये बताना था मैं। और 4 तरीके आपने सुन लिया। अभी निजामुद्दीन औलिया और किसका, गरीब नवाज, गंजबख्श, सबको सुन लिया। अब दूसरा सूफियों का तरीका है, क्यों? 4 इमाम, 4 फिक़ह के और 4 तसव्वुफ के। ये जो 4 तसव्वुफ के हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और दूसरे कौन है? शेख अब्दुल कादिर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए बगदाद में और वफात पाए 561 हिजरी में। कितने? 561 हिजरी में। और इनका तरीका हिंदुस्तान में सबसे पहले जिसने राइज किया, इनको कोई जानता भी नहीं था, सबसे पहला कादरिया सिलसिला, और जो हिंदुस्तान में लेके आया, वो याद रखो, वो 1033 में। कितने में? 1054 हिजरी के, 1054 हिजरी के अंदर, यानी अल्लाह अकबर, एक इस्लाम हिंदुस्तान में आया पहली सदी में, और सिलसिले कादरिया आ रहा है 1000 साल के बाद। और जो इंसान सबसे पहले लेकर के आया उसका नाम है मियां मीर लाहौरी, उसने चालू किया। अब रह गए 2 सिलसिले और, सहरवर्दिया और चिश्तिया। अब सहरवर्दिया जो है, ये इनकी वफात हुई है, ये सहरवर्द शहर है खुरासान के अंदर, और इनका नाम था उमर बिन अब्दुल्ला। इनका ये जो इनकी वफात हुई है 632 के अंदर। शाफई मजहब के थे। अल्लाह अकबर। यही हम कहते हैं, हमारे हनफी भाइयों को मिलता भी है तो अपना कोई नहीं मिलता, हमेशा दूसरा ही मिलता है। हमारे सुन्नी भाई को तो कहीं 11वीं के लिए मिला, तो कौन मिला? शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली। और इनको मिला तो कौन मिला? अल्लाह अकबर। ये सहरवर्दी सिलसिला जो आया, अल्हम्दुलिल्लाह, इस शाफी मज़हब के रहने वाले थे, और इनका सिलसिला सबसे पहले जिसने हिंदुस्तान में राज किया और शेख ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह 7वीं सदी हिजरी के बाद। इसी तरह से नक्शबंदी हैं। नक्शबंदी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका सिलसिला सबसे पहले बर्रे सगीर में जो लाया, वो असल में शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी वफात 1034 हिजरी के अंदर हुई है। हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों, इस्लाम तो इनसे सदियों पहले आ गया था, या दूसरे लफ्ज़ में समझो 7वीं सदी हिजरी के पहले पूरे बर्रे सगीर में ना कोई खानकाह थी और ना कोई सूफी और पीर फकीर पाया जाता था। इस्लाम मौजूद था, मुसलमान थे, ये सारे लोग बाद में आए। लेकिन अब हुआ क्या, इन लोगों का तरीका और उधर अकबर की बेदीनी, ये सब मिल मिला करके दीन इस्लाम का कुछ और रुख अंदाजा बना दिया। और अगर आप समझना चाहे कैसे, तो अल्लामा हाली रहमतुल्लाह अलैह, ओ दी जिससे तो तौहीद फैली जहां में, रहा शिरक बाकी न वहमो गुमा में, हुआ जलवा गरहत ज़मीनो ज़मा में, ओ बदला गया आके हिंदुस्तां में। कवाकिब ने माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर। पूरे अशारा पढ़ डाले, क्या क्या नहीं होता, सारे दीन का बिगाड़ शुरू हुआ।